السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنی یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو داغ دہلوی صاحب کا ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ ساتھیوں، میں آج آپ کو اردو قواعد کے اندر میں کہاوت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، آج میں آپ تمام ساتھیوں کو اردو قواعد کے اندر میں کہاوت سے روبرو کرانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر میں، اردو زبان کے اندر میں کہاوت کا کیا مقام ہوتا ہے، کہاوت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ ساتھیوں، آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ آپ اس عبارت پر غور کریں۔ ساتھیوں، آپ تمام ساتھیوں سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس عبارت پر غور کریں۔ آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، اس عبارت پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ ساتھیوں، آج میں آپ کو اردو قواعد کے اندر میں کہاوت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، کہاوت کو انگریزی کے اندر پیریبل بولتے ہیں۔ ساتھیوں، کہاوت کو انگریزی کے اندر پیریبل بولتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے، کہاوت کو انگریزی میں پیریبل بولتے ہیں۔ ساتھیوں، کہاوت کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اسے ہی ہم کہاوت کہیں گے۔ ساتھیوں، کہاوت کو انگریزی کے اندر پیریبل بولتے ہیں۔ ساتھیوں، کہاوت کو انگریزی کے اندر پیریبل بولتے ہیں۔ وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ساتھیوں، کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ، حادثہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ کہاوت کسے کہیں گے؟ کہاوت وہ فقرہ یا جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا قصہ یا کہانی ساتھیوں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتی ہے۔ ساتھیوں، ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ ساتھیوں، کہاوت جو ہوتی ہے ہوا میں اڑ کر نہیں آتی ہے۔ ساتھیوں، ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ ساتھیوں، آپ غور سے سنیں گے، ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گڑ کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ ساتھیوں، کہاوت کے اندر میں بڑے رہسیہ کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ساتھیوں، کہاوت کے اندر میں بڑے گڑ کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے کہ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ ساتھیوں، کہاوت یوں ہی نہیں بن جاتی ہے۔ ساتھیوں، کہاوت کسی نہ کسی تجربے کا نچوڑ ہے۔ ساتھیوں، اس میں بڑے گڑ کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے ساتھیوں، یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک اور کبھی کبھی ایک ملک سے دوسری ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ ساتھیوں، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئے گی۔ ساتھیوں، ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گڑ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ساتھیوں، اس کہاوت کے اندر میں کوئی بھی کہاوت ہو اس کے اندر میں بڑی رہسیہ کی باتیں ہوا کرتی ہیں، بڑے گڑ کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ساتھیوں، یہ سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک اور ساتھیوں کبھی کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ ساتھیوں، ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گڑ کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ ساتھیوں، یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے۔ ساتھیوں، پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک اور کبھی کبھی ایک ملک سے دوسری ملک تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔
ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے. جیسے ساتھیوں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ساتھیوں آپ غور کریں گے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یہ کہاوت ہے. ساتھیوں اس کے معنی ہوتے ہیں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا. ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم پوری بات سمجھ میں آئیں گی. ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے. ساتھیوں ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے. جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ساتھیوں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یہ ساتھیوں یہ کہاوت ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, ساتھیوں یہ کہاوت ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا. ساتھیوں ایک مصیبت ابھی حل بھی نہیں ہوا تھا, ایک مصیبت سے ابھی نکل بھی نہ پائے تھے کہ دوسری مصیبت میں الجھ گئے, پھنس گئے. ساتھیوں اسی طریقے سے ابھی دلی دور ہے, ابھی دلی دور ہے. ساتھیوں یہ کہاوت ہے کام پورا نہیں ہوا یا مقصد پورا ہونے میں کافی دیر ہے. ساتھیوں ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں کہ ابھی دلی دور ہے جب ہم کچھ کام کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کام میں تاخیر ہوتی ہے. ساتھیوں جب ہم کسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس کام کو کرنے میں وقت لگ رہا ہوتا ہے, تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ابھی دلی دور ہے. ساتھیوں اس کا کیا مقصد ہے؟ دلی دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام پورا نہیں ہوا ہے. ساتھیوں دلی دور کا مطلب ہے کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں ابھی دیر ہے. ساتھیوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا. ساتھیوں ایک مصیبت سے ابھی باہر نکل بھی نہ پائے تھے کہ دوسری مصیبت دامن گیر ہو گیا. ساتھیوں اسی طریقے سے ابھی دلی دور ہے, ابھی دلی دور ہے, یہ بھی کہاوتی مثال ہے. کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے. ساتھیوں میں آپ کو کہاوت سے پھر روبرو کراتا ہوں. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. ساتھیوں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھیوں زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزارتے ہیں, پھر اس کے بعد وہی مصیبتیں. ساتھیوں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں. ساتھیوں پھر وہی مصیبتیں, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, زندگی کے تھوڑے دن آرام اور چین سے گزارتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں. ساتھیوں میں آپ کو پھر کہاوت کی مثال سے روبرو کراتا ہوں. مان نہ مان میں تیرا مہمان, اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کر لینا. ساتھیوں مان نہ مان میں تیرا مہمان. ساتھیوں ہم لوگ آئے دن اپنے گھر آنگن میں آس پڑوس میں سنتے رہتے ہیں, مان نہ مان میں تیرا مہمان, مان نہ مان میں تیرا مہمان. ساتھیوں مان نہ مان میں تیرا مہمان, اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کر لینا. ساتھیوں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں. ساتھیوں اسکول میں, کالجز میں, گھر آنگن میں سنتے رہتے ہیں, اپنے سماج کے اندر سنتے رہتے ہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ساتھیوں ہم جیسا عمل کرتے ہیں اس کا پھل ہمیں ویسا ہی حاصل ہوتا ہے. ساتھیوں جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ساتھیوں جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا عمل کرو گے ویسا پھل ملے گا. ساتھیوں جیسا عمل کرو گے ویسا پھل ملے گا. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, یہ بھی ساتھیوں کہاوت ہے. کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے اس کام کو ہی خراب بتا دیا جاتا ہے. ساتھیوں آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں کو, ساتھیوں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے اس کام کو ہی خراب کر دیا جاتا ہے. ساتھیوں کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے اس کام کو ہی خراب کر دیا جاتا ہے. اگر کسی شخص کو کوئی کام دے دیا جائے کرنے کے لیے اور اس شخص کا جی کام کرنے میں نہ لگے تو ساتھیوں کام کے اندر ہی ہزاروں خامیاں نکالنے لگتے ہیں, جبکہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا ہے. ساتھیوں اسی لیے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے کام کو ہی خراب بتا دینا. ساتھیوں کہاوت کو انگریزی کے اندر پیریبل بولتے ہیں. ساتھیوں کہاوت کو انگریزی کے اندر میں پیریبل بولتے ہیں. ساتھیوں کہاوت کسے کہیں گے؟ وہ فقرہ, جملہ یا قول جس سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ساتھیوں غور سے سنیں گے, وہ فقرہ, جملہ یا قول جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہاوت کہتے ہیں. ساتھیوں اسے کیا کہتے ہیں؟ کہاوت کہتے ہیں. کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا قصہ کہانی ساتھیوں ضرور ہوا کرتی ہے. ساتھیوں کہاوت کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تب آپ کا جواب ہونا چاہیے وہ فقرہ, جملہ یا قول ہے جس سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسے ہم کہاوت کہتے ہیں. ساتھیوں کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا قصہ کہانی حادثہ ضرور ہوتی ہے. ساتھیوں ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے.
साथियों, हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है। आप गौर से सुनेंगे, हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है। इसमें बड़े गुण की बातें बयान होती हैं। साथियों, ये किसी समाजी या तहजीबी तजुर्बे या वाक़े के असर से अपने आप वजूद में आ जाती है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे, अपने आप वजूद में आ जाती है और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी पहुंच जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप कहावत के बारे में समझ रहे होंगे। साथियों, हमारी जुबान में कहावतों का एक बड़ा खजाना पाया जाता है। साथियों, हमारी जुबान में कहावतों का एक बड़ा खजाना पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। साथियों, इसका मानी होता है एक मुसीबत से निकला दूसरी मुसीबत में फंसा। साथियों, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में देर है। इसी तरीके से साथियों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुजारते हैं, उसके बाद फिर वही मुसीबत है। साथियों, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये सारी साथियों ये कहावत है। साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ साथियों आपको, ये कहावत है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। साथियों, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। साथियों, ये कहावत है। साथियों, इसका मतलब होता है अपने आप को किसी पर मुसल्लत कर लेना, जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत करना। साथियों, इसी तरीके से जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा अमल करोगे साथियों वैसा ही फल पाओगे। साथियों, जैसा अमल करोगे वैसा ही फल पाओगे। साथियों, इसी तरीके से नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। साथियों, काम करना ना आता हो इसलिए काम के अंदर ही खराबी बता दिया जाता है। साथियों, काम के अंदर ही खामी निकाल दिया जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से इंशाअल्लाह अज़ीम आप कहावत के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली बार जुड़ रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, इसका बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। साथियों, मैं इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो साथियों इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, अब मैं आपको आगे फिक्रा के बारे में बता रहा हूं। इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोग इसी तरीके से गौर से सुनेंगे तो मजीद इल्म में इजाफा होगा। साथियों, मैं अब आपको फिक्रा के बारे में बता रहा हूँ। फिक्रा किसे कहेंगे? साथियों, फिक्रा को अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है। फिक्रा को अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है। लफ्जों का वह मजमुआ, लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामानी होने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो। साथियों, मुकम्मल मानी न दे सके, साथियों उसे ही हम फिक्रा कहेंगे। साथियों, आप गौर से सुनेंगे। साथियों, फिक्रा किसे कहेंगे? लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामानी होने के बावजूद मुकम्मल न हो, साथियों फिक्रा कहलाता है। साथियों, आपसे कोई पूछे फिक्रा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे तो आप उसको कहेंगे फिक्रा को अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है। साथियों, फिक्रा को अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है। आप गौर से इसकी तारीफ को भी सुनेंगे। साथियों, लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामानी होने के बावजूद भी मुकम्मल मानी न दे सके, साथियों उसे हम फिक्रा कहेंगे। साथियों, फिक्रा की दूसरी तारीफ में आपको बताऊं, अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न करे, तो अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न कर सके, साथियों फिक्रा किसे कहेंगे? अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न कर सके, यानी अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमुआ जो सुनने वाला बात को पूरी तरीके से समझ न सके और न ही उसका मफहूम हासिल कर सके। साथियों, फिक्रा किसे कहेंगे? साथियों, फिक्रा की तारीफ में आपको बताऊं, अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न करे, साथियों फिक्रा किसे कहेंगे? फिक्रा कहेंगे जिसको अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है। अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न करे, साथियों यानी अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमुआ जो सुनने वाला बात को पूरी तरीके से न समझ सके। जैसे रास्ते में टेबल पर दरख्त के नीचे शाम से पहले, साथियों रास्ते में टेबल पर दरख्त के नीचे शाम से पहले जज्बात की अक्कासी गाई जाती है। मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, अच्छा कलम, नेक लड़का, सुर्ख गुलाब वगैरह। साथियों, फिक्रा की मिसाल को मैं समझाऊं, रास्ते में टेबल पर दरख्त के नीचे शाम से पहले जज्बात की अक्कासी गाई जाती है। मुशाहिदे की गहराई, मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, अच्छा कलम, नेक लड़का, सुर्ख गुलाब।
साथियों, अगर कोई आपसे पूछे फिक्रा किसे कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए फिक्रा, जिसको अंग्रेजी के अंदर में फ्रेज कहा जाता है। फिक्रा को अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है साथियों, अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न करे। साथियों, अल्फाज का वह मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा न करे फिक्रा कहलाता है। यानी अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमुआ जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ न सके साथियों, और न ही उसका मफहूम हासिल कर सके। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, रास्ते में, टेबल पर, दरख्त के नीचे शाम से पहले जज्बात की अक्कासी गाई जाती है, मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, अच्छा कलम, नेक लड़का, सुर्ख गुलाब वगैरह। साथियों, इन अल्फाज पर गौर कीजिए। इन सारे अल्फाज से कुछ भी बात समझ में नहीं आती है साथियों। जैसे रास्ते में, क्या रास्ते में, कैसे रास्ते में, साथियों कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। टेबल पर, क्या है टेबल पर, क्या इसका मकसद है साथियों, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। इसी तरीके से दरख्त के नीचे, क्या दरख्त के नीचे, साथियों कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। शाम से पहले या सुबह से पहले, साथियों कुछ समझ में बात नहीं आ रही है, बात मुकम्मल नहीं है साथियों। जज्बात की अक्कासी गाई जाती है, क्या गाई जाती है, मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, अच्छा कलम, साथियों नेक लड़का, सुर्ख गुलाब। साथियों, ये सारे जुमले जितने भी मैंने आपको बताया साथियों, ये सारे अल्फाज जो मैंने आपको अभी बताया साथियों, ये नाकिस है। साथियों, आप गौर करेंगे तो फिक्रे के आखिर में खत यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथियों, फिक्रे के आखिर में, साथियों फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि कॉमा लगाया जाता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, फिक्रे के आखिर में, साथियों फिक्रे के खत्म होने पर साथियों फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि उसके जगह पर कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे, इंशाअल्लाह नज़ीम बात समझ में आएंगी। साथियों, गौर कीजिए, ऊपर लफ्जों के जो मजमूए पेश किए गए हैं उनसे मुकम्मल मानी सामने नहीं आते हैं। उन्हें वाज़ेह करने के लिए शुरू या आखिर में चंद अल्फाज का इस्तेमाल जरूरी मालूम होता है। साथियों, आप गौर करेंगे तो ऊपर के लफ्जों में ये जो मैंने आपको बताया, रास्ते में, टेबल पर, दरख्त के नीचे, शाम से पहले, जज्बात की अक्कासी गाई जाती है, मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम, अच्छा कलम, नेक लड़का, सुर्ख गुलाब वगैरह। साथियों, इन सारे अल्फाज से पहले अगर हम कुछ अल्फाज लगा लेते हैं जिनसे इसकी मानी समझ में आ जाती है। साथियों, गौर कीजिए, ऊपर के लफ्जों के जो मजमूए पेश किए गए हैं, साथियों आप गौर करेंगे, ऊपर के लफ्जों के जो मजमूए पेश किए गए हैं उनसे मुकम्मल मानी समझ में नहीं आती है। साथियों, मुकम्मल मानी समझ में नहीं आती है, वाज़ेह करने के लिए शुरू या आखिर में चंद अल्फाज का इस्तेमाल जरूरी मालूम होता है। साथियों, जिस जुमला से बात पूरी तरीके से समझ में ना आए साथियों, उसे ही हम फिक्रा कहेंगे, कलाम नाकिस कहेंगे, मुरक्कब नाकिस कहेंगे। साथियों, से ही हम फिक्रा कहते हैं। साथियों, जिस फिक्रा से बात पूरी तरीके से समझ में ना आए साथियों, जैसे मैं आपको कह दूं, रास्ते में, टेबल पर, दरख्त के नीचे, शाम से पहले, जज्बात की अक्कासी वगैरह। साथियों, इन सारे अल्फाज से कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है साथियों, इसे ही हम फिक्रा कहेंगे, या कलाम नाकिस कहेंगे, या मुरक्कब नाकिस कहेंगे साथियों, या इसे फिक्रा कहेंगे। अंग्रेजी के अंदर इसे फ्रेज कहा जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से इंशाअल्लाह अज़ीम आप फिक्रा को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, फिक्रा किसे कहेंगे? साथियों, जिस जुमला से पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आती है से पूछे फिक्रा की तारीफ क्या होगी, फिक्रा किसे कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए साथियों लफ्जों का वह मजमुआ जिससे पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आती है साथियों, उसे ही हम फिक्रा कहते हैं। साथियों, उसे ही मुरक्कब नाकिस कहेंगे। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे फिक्रा किसे कहेंगे, जिसको अंग्रेजी के अंदर फ्रेज कहा जाता है, तब आपका जवाब होना चाहिए साथियों लफ्जों का वह मजमुआ जिससे पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आती है, ऐसे ही मजमुआ को हम फिक्रा कहते हैं। साथियों, इसे ही हम कलाम नाकिस कहते हैं या मुरक्कब नाकिस कहते हैं, इसी को अंग्रेजी के अंदर फिक्रा कहा जाता है। साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीम आप बेहतर तरीके से फिक्रा को समझ चुके होंगे। साथियों, अगर आप STET की तैयारी कर रहे हैं, साथियों अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, BTET की तैयारी कर रहे हैं, JTET की तैयारी कर रहे हैं, साथियों बिलखुसूस BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये सारे क्लास जो मैं आपको YouTube पर पढ़ा रहा हूँ साथियों, ये मुफ्त का क्लास है। साथियों, इसको ज्वाइन करें। साथियों, उर्दू कवायद के अंदर में मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ इनका सारा मवाद NCERT पर मुश्तमिल है। साथियों, उर्दू कवायद के अंदर में मैंने YouTube पर जितना भी क्लास दिया है साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीम आप उनको देखेंगे तो उर्दू कवायद की समझ बेहतर तरीके से आपको आ जाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं कल आपसे फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ के साथ, साथियों नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।